Türkiye boş kalası Ankara'da 13 saat isenmisiz muhterem tınlauvçılar. Bugün 2026 yılının 3 iyun şerşembe günü siz turdan tur efirde Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar tilindeki topşurularını tınlaysız. Topşuruğumuzun bugünkü şarlışında soңғы haberlerden soň Türkiye'nin milli sporçuları programısı bilen kızıklı temalar yozmasını takdim ederbiz. Soňgy haberler. Türkiye ilbaşı Recep Tayyip Erdoğan hem Ermenistan Premier-Ministri Nikol Paşinyan sişembe günü telefon süйлöşүү ütkärip iki aklı münasebetler hem tübektegi terakkiyetler turunda fikir oluştu. Bu hakta Türkiye ilbaşı idaresinin ilimte reisligi bildirүүnde haber etile. Erdoğan Ankara hem Yerevan jetekçilikleri arasındagı normalleşүү barışı alga baruun hem tırışlıklar münasebetlerini nıgıtuga hem turu sevdeni temin etүүge yöneltilgenin bildirdi. Türkiye ilbaşı Erdoğan Türkiye'nin regional tınışlık hem tuturklulukka umtuluşun kabatladı. Paşinyan da süйлöşүүде uzgan Kurban Beyremi bilen kutladı. 2020 yılғы Taulы Karabağ soğuşundan soň süйлöşүүлер yaňadan başlangandan birli tury ışışlar, viza rejimin jеңileýtүү hem şik buyu infrastrukturası gibi ışanyşny nıgıtуу çaralary ýerdeminde iki il arasındagy münasebetler ekrinlep ýakşyra bara. Türkiye Tышкы İşler Ministri Hakan Fidan Aziya Tın-Okean seferi kısalarında Indoneziyaga barıp jitdi. Fidanny boşkala Jakarta'da Indoneziyali vazifadaşı Sugiona karşıladı. Süйлöşүүлер wagtynda Fidan iki il arasında hizmetdeşlikni kiňeýtүү, söwde hem soklanuu ülkelerinde beýlenişlerini nıgıtуу, tübek hem global iminlik problemalaryny kötereşek. Türkiye Indoneziýanyň beýsizligin tanygan birinçi illerden birsiydi. AQSh Üzek komandalığı CENTCOM üs güçlerinin Forсы kultuğu regionunda birniçe İran raketasyn hem dronun tuktatuğun bildirdi. AQSh güçleri birniçe İran ballistik raketasyn hem dronunu uňuşly rewişde ýok etdi hem ýakyn kynçygyşda İran tarafından boşkarylgan hüjümlerge jogap bularak Keşim utrawynda özüzün soklaw operasiýalary ütkärdi diýip jitkirdi CENTCOM şerşembe günü. Kuveyt'tagi AQSh güçlerine hüjüm eterge tırışkan tagyn bir İran dronları dulkyny bugün tünle maksatlarına erişmek oldu diýip üstedi CENTCOM X-dagi soňgy ýazmasynda. Bildirdi AQSh hawa sogynyň birniçe dronunu uňuşly rewişde düşürүү hem bir Amerikaly hizmetkerler ýeki mülketiniň ziyan görmegi eýtildi. Türkiye Ovası dolkunlarında soňgy haberler tыңlaýsыз. Rusiya ýaw astyndagy Donetskda şerşembe günü bir ýolçy avtobusuna dron hüjümi ýyştyrylýu neçesinde 7 kişi öldi. Kreml ýoklawyndagy tübek başlygy Denis Pushilin pilotsuz hava aparatynyň Meskew bilen Simferopol arasında seferge çykkan avtobuska tiýүү neçesinde 11 kişiniň de ýaralanugyny aýtdy. Rusiya resmi zatlary wokygany tynyç halykka karşı bile turup ýasalgan hüjüm bolarak beýledi. Döwlet mediýasy haberine görä tekşirүү komiteti terror jinaýaty bilen mähkeme işi açdy. Eligi hüjüm Rusiya bilen Ukraina arasında dron hüjümleri artkan wagtda boldy. Iki ýokda soňky günlerde zor maştaply operasiýalar ütkärülýärlerini bildirdi. Rusiya hava saklanуу sistemalary tün buyu 354 dronna tutkarlagan. Soňgy wakyga şembe günü Kiyevka karşı ýasalgan köp sanly raketa hem dron hüjümlerinden soň barlyka keldi. Meskew jetekçiligi bu hüjümniň Luganskdagy bir turakka ýyştyrylgan hüjümge jogap boluwyn bildirdi. Ukraina döwlet başlygy Volodymyr Zelenski ýaňa Rusiya hüjümleriniň her wagt bula aluwy turunda kissetip Irakka üşe aluşy dron hüjümleri artkan suguşnyň üsüne kagylyşly borçlaryny arttyrdy. Kongo Demokratik Cumhuriyetinde Ebola şiri bilen küreş dowam etken wagtda hastahanadan kelgen tirilүү haberleri dünýä selametlik jemaatçiliginde ümit uyatdy. Bütün dünýä selametlik saklaw uyuşmasy Bunia şäherinde dawalangan 4 şefkat tutaşı hem bir laboratoriýa hizmetkeriniň tulysyn şetirilip hastahanadan çygarylýany bildirdi. Irte diagnoz hem dawalanunyň turmuşyny saklap kaluwyn asyzyklap resmi zatlar şirge karşı şaralaryny küçeýtүү bilen tirilişçiler sonynyň artuwyny kötü. Bütün dünýä selametlik saklaw uyuşmasy gymy müdiri Tedros Adhanom Ghebreyesus şiriniň üzegi sanalgan Ituri vilayeti başkalası Buniýaga sefer wagtynda mühim bildirүүler ýasady. Ghebreyesus bu Ebola türü için hazırgı vakıtta rastlangan vaktsinaga ise mahsus dawalaw bulmawyn tanydy. Şuňa garamasdan ýakşy
медицина ярдәме һәм иртә диагностика белән авыру үлемчел үзенчәлеген югалта ала. Ул хастаханәдән терелеп чыккан медицина хезмәткәрләренең моның иң мөһим дәлилләренең берсе булуын белдерде. Türkiye futbol җыелма командасы 2026 FIFA Дөнья Кубогына әзерләнүнең соңгы этабына керде. Алар сишәмбе көнне АКШка барып җитте. Команда Флорида штатының Форт Ладердейл шәһәренә килеп төште. Анда АКШтагы Төркия илчесе Сәдат Онал һәм бош консул Рәсүл Шахинол тарафыннан каршы алынды. Команда игътибарын тулысынча турнирга юнәлтә башлаганчы Венесуэла белән соңгы дуслык уенын үткәрәчәк. Винченцо Монтелло җитәкчелегендә Төркия 2002 елдан соң беренче тапкыр Дөнья Кубогында катнаша һәм командада капитан Хакан Чалхан улы Арда Гүләр һәм Кенан Йылдыз кебек футболчылар бар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авасы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Көн сайын миллионлаган бала социаль медиада сәгатьләр үткәрә. Ләкин бу платформалар аларны яклау өченме, әллә алардан табыш алу өченме эшләнгән? Австралия тыю кертте, Кытай сәгатьлек шик куйды, Төркия чаралары күрә. Бу зыян өчен кем түләячәк соң? Ата-аналармы, әллә санлы платформалармы? Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз Әмре Йыланчыкның ТРТ World каналында бастырылган мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Тапшыруыбызда балалар санлы дөньяда очрый торган куркынычлар һәм бу проблема өчен кем җаваплы булуы турында фикер алышачакбыз. Дөнья күләм хөкүмәтләр балаларның социаль медиа куллануын көйләгәнлектән җаваплылык ата-аналардан санлы платформаларга күчә. Австралиядән алып Бөек Британияга, Норвегиядән Төркиягә кадәр күп илләр бер фикердә килешә. Балаларның социаль медиа куллануыннан килгән зыянны ата-аналар күзәтүе белән генә булдырмау мөмкин түгел. Җаваплылыкны бу онлайн мөхитне проектлаучы, идарә итүче һәм алардан файда алучы цифрлы платформалар белән бүлешергә кирәк. Игътибар экономиясы һәм дизайн манипуляциясы. Балалар социаль медианы кулланып кына калмый, платформалар аларны даими рәвештә җитәкли, дәртләндерә һәм шунда тота. Шиксез скроллинг, алгоритмик тәкъдим итү системалары һәм бүләкләү цикллары игътибар икътисадын саклап калу өчен махсус эшләнгән. Ата-аналарның бу триллион долларлык җиһазлар белән көрәшүен көтү реаль дә, гадел дә түгел. Тикшерүләр күрсәткәнчә, социаль медианы артык куллану балаларда борчылу, депрессия, йокы проблемалары, игътибар җитмәү һәм ашау бозулуларына китерә. Күзәтү капитализм һәм технофеодализм төшенчәләре. Шашана Зубовның күзәтү капитализмы концепциясе буенча социаль медиа платформалары кулланучыларның тотышларын җыя, киләчәк гамәлләрен фаразлый һәм максатчан реклама аша алардан акча эшли. Бу системада балалар яклаусыз кулланучылар гына түгел, кыйммәтле мәгълүмат субъектлары да. Алгоритмнар балаларның нәрсә яратуын гына түгел, киләчәктә нәрсә теләүләрен дә формалаштыра. Шуңа күрә хәзерге кагыйдәләр балалардан мәгълүмат җыюга, чикләүләр кертүгә, максатчан рекламаны тыюга, тәкъдим итү системаларына ачыклык кертүгә һәм үзара бәйләнешне максимальләштерә торган проектларны тыюга омтыла. Янис Варуфакисның технофеодализм концепциясе хакимиятның асимметриясын аңлата. Сонлы платформалар феодаль милекләргә охшаган. Кулланучылар бу киңлекләрнең хуҗалары түгел, платформа хуҗалары билгеләгән кагыйдәләр белән шартлы керү хокукларына ия. Балаларның социаль аралашуы һәм белем алу тәҗрибәсе демократик күзәтү түгел, алгоритмнар белән җайга салына. Ата-ана авторитеты даими рәвештә активлашучы, күренми торган һәм көчле алгоритмнар белән көндәшлек итә алмый. Дөнья бу хәлгә ничек җавап бирә соң?
Австралия 16 яшка кадәргеләр өчен социаль медианы тыйды. Яшне расламаган платформалар 32 миллион долларга кадәр штрафка тартылачак. Бөек Британияда Ofcom ширкәтләргә глобаль әйләнешенең 10% кадәр штраф сала ала. Авропа парламенты 16 яшь чиген билгеләде. Франция 15 яше тулмаганнар өчен тулысынча тыю турында фикер алыша. Испания 16 яшьтән кечкенәләр өчен ата-ана ризалыгын таләп итә. Кытай иң катгый контроль чараларын куллана. 14 яшькә кадәргеләр өчен көненә 40 минут экран каршында вакыт үткәрү һәм кичке 10-нан иртәнге 6-га кадәр санлы платформаны тыю. TikTok Кытайда Douyin дип аталган айрым версия астында эшли, ул белем бирү контентына юнәлтелгән. Франция илбашы Макрон ачыктан-ачык әйткәнчә, Кытай TikTokны дөнья күләмендә игътибарны киметү өчен кулланса да, үз балаларына Douyin аша тагын да дисциплиналы һәм белем бирү контенты тәкъдим итә. Бу аерма бик гаҗәп. Бу социаль медиа платформаларының коммерция гына түгел, ә мәдәни йомшак көч коралы булуын күрсәтә. Дәүләтләр хәзер санлы платформаларга ирекле базар актерлары буларак түгел, стратегик инфраструктура буларак карыйлар. Зур технологик компаниялар һәм этика юлу. Зур технологик компаниялар бу чараларны гамәлгә ашырсалар да, алар гадәттә мондый чикләүләргә каршы торалар. Тыю гамәлгә ашырылганнан соң Австралия премьер-министры Энтони Албанис 16 яшькә кадәрге кулланучыларга караган 4 миллион 700 меңнән артык социаль медиа аккаунты сүндерелгән, бетерелгән яки шикләнгән дип белдерде. Зур технологик ширкәтләр вәкилләре яшьне тикшерү технологияләре конфиденциальлеккә яный һәм балалар хокукларын боза дип раслыйлар. Ләкин бу каршылыклар еш кына тирәнрәк борчылуны яшерә, бушлай мәгълүмат һәм контент җитештерә торган югары табышлы кулланучы базасын югалту куркынычы. Мета генераль директоры Марк Цукерберг, Instagram җитәкчесе Адам Моссери һәм Snapchat генераль директоры Эван Шпигель яшь кулланучыларга зыян китерүләренә дәлилләр булса да, бәйлелеккә китерә торган продуктларны барлыкка китерүдә гаепләнеп, мәхкәмә алдында җавап бирәчәкләр. Шул ук вакытта этика һәм куркынычсызлыкка карата ирекле йөкләмәләр барган саен, этиканы юу дип атап була торган нәрсәгә бизнес модельләрне төптән үзгәртмичә җаваплылыкны таратуга охшап бара. Хәзер Төркиядә балаларны саклау сәясәтенә күз салыйк. Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең кеше хокукларын тикшерү комиссиясының бала хокуклары буенча комитеты тарафыннан әзерләнгән сонлы медиада балаларыбызны көткән куркынычлар дип аталган хисап өлгесендә бу алым сурәтләнә. Хисапта 18 яшькә кадәрге балалар өчен төнге сәгатьләрдә керү чикләүләре, 15 яшькә кадәрге балалар өчен социаль медианы тыю, мәктәптә сонлы җайланмаларны чикләү, консультация хезмәтләрен көчәйтү һәм балалар өчен махсус сим-карталар куллану кебек тәкъдимнәр бар. Министры Махинур Өздемир Göktaş 15 яшькә кадәрге балаларны үз эченә алган социаль медиа көйләүләре турындагы канун проекты тиздән парламентка тапшырылачагын җиткерде. Тәртипкә салуның нигезләмәләре арасында депрессия, борчылу, тәртип бозулулары һәм санлы платформалар аша җинаятьчел челтәрләр белән элемтәгә керү куркынычы бар. Министр Göktaş балаларга социаль медиа платформалары тарафыннан коммерция ресурслары яки мәгълүмат буларак каралмаячак дип белдерде. Бу чаралар сүз ирегенә комачаулау буларак түгел, ә балаларны санлы дөньяда куркынычлардан саклауга юнәлтелгән дәүләт сәясәте буларак күрсәтелә. Бу кысада балалар имендә цифрлы платформасы балалар һәм ата-аналар өчен күрсәтмәләр һәм мәгълүмат механизмнарын тәэмин итә. Балалар кебек үк олылар да цифрлы дөньяда зыян күргән бердән-бер төркем түгел. Олылар һәм өлкәннәр бигрәк тә технологиялар белән таныш булмаганнар, ялган мәгълүматкә күбрәк бирешәләр, бәхәсләргә тартылалар һәм интернет ярдәмендә манипуляцияләнәләр. Шуңа күрә платформаны көйләү балаларны яклау өчен педагогик чара гына түгел. Бу шулай ук цифрлаштырылган җәмәгать даирәсен ялган мәгълүматтан саклау, демократик барышларны алгоритмик манипуляциядан бәйсез итү һәм социаль бердәмлекне саклап калу өчен көрәш формасы. Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. Әгәр платформалар санлы мөхитларны проектлап, алгоритмнарны өйрәтеп, игътибар икътисадыннан системалы рәвештә файда күрсә, җаваплылыкны шәхесләргә, гаиләләргә яки кулланучы сайлауларына гына йөкләргә ярамый. Җаваплылык бүленергә, ә хакимият җәмәгатьчелек күзәтүендә булырга тиеш. Санлы дөньяда балаларыбызның иминлеге безнең уртак җаваплылыгыбыз.
Türkiye'nin milli sportçuları. Muhterem тыңлаучылар, бүген без баскетбол тарихына алтын тамгалар белән язылган дөньяның иң катлаулы лигасында Төркияне югары дәрәҗәдә тәкъдим иткән шәхес турында сөйләшәчәкбез. Ул НБА чемпионлык йөзеген кигән беренче төрек спортчысы, йолдызлар сәхнәсенә чыккан беренче төрек баскетболчысы, Ялова районнарында футбол тубы тибеп үскән, НБА турында хыялланмаган, ләкин тормыш аны шунда алып барган. Мемо кушаматлы Мәхмәт Окурны тәкъдим итәбез. Хикәя 1979 елның 26 майында Яловада башлана. Муниципаль хезмәткәр Абдулла Окур һәм Хуҗабикә Нимәт Окурның бердәнбер улы Мәхмәт бала чагын яшьләр лигаларында капкачы буларак футбол уйнап үткәргән. Ләкин буй үскән саен капкачы булу мәгънәсезрәк була бара. Ул озын кулларын капкадан түгел, ә кәрҗин астында кулланырга тиеш көн килгән. Ул көннең билгесе телевизор экраныннан күренә. Яшь Мәхмәт НБА уеннарын зур соклану белән карап, баскетболның аның өчен идеаль икәнен аңлаган. 14 яшендә баскетбол уйный башлаган Окур тиз арада үзенең буйсыны һәм координациясе белән игътибарны җәлеп итә. Ул профессиональ карьерасын Ояк Ренода башлый. Аннары Тофаш футболкасын киеп, 2 тапкыр рәттән 1998, 1999 һәм 1999-2000 елгы сезоннарда Төркия лигасы чемпионы була. Тофаш ябылганнан соң Окур Эфес Пелзенга күчә һәм 2001-2002 сезонында 3-нче чемпионлыгына ирешә. Шул ук чорда ул Эфес Пелзен белән Ауропа аренасында да зур уңышларга ирешә. Футболдан югалган капкачы баскетболда легендага әйләнә. 2001 елгы НБА сайлау алуларында Детройт Пистons командасы Окурны 2-нче турда гомуми 38-нче урында сайлады, ләкин Мәхмәт ул вакыт өчен гадәти булмаган һәм өлгергән карар кабул итте. Сайлап алынса да НБАга шунда ук бару урынына үзен үстерү өчен тагын бер сезонга Эфес Пелзенга калырга була. Сабырлык һәм үз-үзенә ышаныч Мемоның характерын кыскача менә шулай бәяләргә була. 2002 елда ул Детройт Pistons белән контракт төзи. Бу аның НБАга беренче адымы. 2003-2004 елгы сезон ахырында Детройт Pistons финалда Лос-Анджелес Лейкерс командасын 4-1 исәбе белән җиңеп, НБА чемпионы булды. Чемпионлык йөзеге кигән Окур үз исемен Төркия спорт тарихына бу горурлыкны кичергән беренче һәм бердәнбер төрек спортчысы буларак язып куйды. Аннары ул Юта Джаз белән 6 елга $50 миллион контракт төзеде. Солт-Лейк-Ситидагы 7 сезоны дәвамында Окур команданың төп уенчысына әйләнде. 2нче сезонында ул дөньяга үзенең чын талантын күрсәтте, уенга уртача 18 балл җыйды. Соңгы минутта ыргытып җиңү гадәте аңа җанатарлар арасында акча кешесе Moneyman кушаматын китерә. Буе 2 метр 11 сантиметр булса да 3 баллы сызыктан даими рәвештә ату сәләте ул чор өчен алдынгы алым иде. Ул бүгенге көндә НБА куллана торган зур сузылу алымының пионерларының берсе була. 2007 елда Аллен Иверсон һәм Стив Нэшның җәрәхәтләре аркасында Окур Көнбатыш конференция составына сайлана һәм НБА йолдызлар уенына чакырылган беренче төрек баскетболчысы була. Төркия бу кичне телевизордан зур кызыксыну белән карады. 2 елдан соң 2009 елның 12 гыйнварында ул Индиана Пейсерска каршы 42 очко җыйганнан соң карьера рекордын яңартты. Шул ук елны ул Юта Джаз белән 2 елга $21 миллион контракт төзде. Окур 2010 елның 17 апрелендә Денвер Наггетс командасына каршы плей-офф уенында Ахиллес сеңгерен үзе. Шуңа күрә ул плей-оффта да 2010 елда Төркиядә узган FIFA дөнья кубогында да катнаша алмый. Озак дәвалану чорыннан соң спортка кире кайта, ләкин кабатланган травмалар аның соңгы елларына күләгә төшерә. 2012 елда 33 яшендә ул чын күңелдән хушлашып пенсиягә чыгуын игълан итте. Мин 1993 елда 14 яшемдә башланган баскетбол
карьерасы белән 33 яшемдә хушлашам. Соңгы 3 елда алган җәрәхәтләр аркасында элеккеге Мәхмәт Окур була алмаячагымны аңладым, диде ул. Ләкин баскетбол аны ташламады. 2014 һәм 2016 еллар арасында Юта Джазның рәсми илчесе булып эшләгән Окур, шулай ук 2016 елның сентябрендә Phoenix Suns белән уенчыларны үстерү буенча тренер килешүе төзеп, NBA тренерлар штабына кушылган беренче Төркия ватандашы булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без баскетболчы турында гына түгел, ныклык турында сөйләдек. Ялова районнарында капкачы булып уйнаучы баладан алып Детройтта чемпионлык кубогын күтәргән һәм NBA йолдызлар сәхнәсендә Төркия байрагын җилфердәткән легендага кадәр Мәхмәт Окурның карьерасы һәр яшь спортчыга соңрак ачылуның соңга калу түгеллеген һәм иң мөһим нәрсәнең бер кайчанда тәвәккәллекне югалтмау икәнен исбатлый. Türkiye'nin milli sportçuları. Тапшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия ил башы Эрдоğan һәм Әрмәнстан премьер-министры Пашинян сишәмбе көнне телефон сөйләшүе үткәрде. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан Азия Тын океан сәфәре кысаларында Индонезиягә барып җитте. АКШ үзәк командалыгы Сентком үз көчләренең Фарсы култыгы регионында берничә Иран ракетасын һәм дронын туктатуын белдерде. Русия яу астындагы Донецкта шәршәмбе көнне бер юлчы автобусына дрон һөҗүме оештырылуы нәтиҗәсендә 7 кеше үлде. Төркия футбол җыелма командасы 2026 FIFA Дөнья кубогына әзерләнүенең соңгы этабына керде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.